بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ سره په کلاسیفیکیشن اف لیپټس کې زموږ سره بل ټاپک دی، هغه ته موږ ویکسز ویل شو. نو ان شاء الله په دې ویډیو کې موږ د ویکسز په اړه کې سنسا کانسپټ خپل کلیر کوو. چې کومه زموږ بنیادی څه کوېسچنز دي ویکس په اړه کې هغه دي ان شاء الله امید دی چې کلیر وشي. اوس راځو ویکس له. ویکس نمبر 1 فرست اف آل راشو دي ته موږ چې د ډیفینیشن راشو د ډیفینیشن سره definition हमारे लिए long chain fatty acid bonded to long chain alcohol. तब हम सारा ददी wax definition दे पड़ी first year book के वर्क लगे. Long chain fatty acid द bond शेवे दे और द bond कम bond जोड़ शेवे दे ये तो मंग ester linkage या ester bond वर्त वेरे शो. अब ऐसा तो उस वक्त हम जिद्दा द हम सारा ester bond ले. To long chain alcohol चिकमा long chain alcohol चिकमा दे. दागी सर द हम सारा यो bond जोड़ कर दे. फैटी एसिड द रागले दे द अल्कोहल सरा द थ्रू पकम लिंकेज बनी ईस्टर लिंकेज बनी द कंबाइन शे दे नो दी यो लार्ज मॉलिक्यूल वर्क करे दे यो लार्ज कंपाउंड वर्क करे चागी तमुंग सवेले शू वैक्स वेले शू. द ड्रीम डेफिनेशन दे कॉम्बिनेशन ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड एंड लॉन्ग चेन अल्कोहल थ्रू ईस्टर बॉन्ड. द ईस्टर बॉन्ड पर जरिए बनी लॉन्ग चेन अल्कोहल और लॉन्ग चेन फैटी एसिड कंबाइन शो दी खुद कॉम्बिनेशन और दरे बॉन्ड तमुंगा सवेले शू ती तमुंगा ईस्टर लिंकेज या ईस्टर बॉन्ड वर्तवेले शू. was the good long chain fatty acid and long chain alcohol. अब दी डेफिनेशन गिरागली दी नो दैट इज जस्ट इंपॉर्टेंट दैट दियो कैरेक्टर दे दैट दियो कैरेक्टरिस्टिक दे जिदा लॉन्ग चेन फैटी एसिड भाई और दा लॉन्ग चेन अल्कोहल भाई जका कदा लॉन्ग चेन फैटी एसिड या लॉन्ग चेन अल्कोहल दा कंबाइन के दे ना दैट मीन چې زموږ سره ویکس نه جوړې دو در دی ویکس یو پراپر یو مین کریکٹر دی. نو دا ستاسو لپاره ام سی کیو زموږ لپاره شي چې په زموږ سره په ویکس کې کم ټایپ اف فیټي اسید دی. تاسو به وایي چې لانګ چین ور کړی شارټ ور کړی میډیم ور کړی لانګ چین به تاسو لیکئ. دا شان دي الکوهل بغیر راغی نو هغه لانګ چین دی او لینکیج کوم و ده نو دا زموږ سره ایسټر لینکیج یا ایسټر باند دی. نو د یو سو پوینټونه دي ته خیال کوئ. اوس کدا لانګ چین فیټي اسید نه او لانګ چین الکوهل نه دیٹ مین چې دا بیا زموږ سره انوایرنمنټل کوم فیکټرز چې کوم دي انوایرنمنټل فیکټرز چې کوم دي لکه اوس مونږه انوایرنمنټل فیکټر ته مونږه الټرا وایلټ ریډیشن ورته ویل شو. الټرا وایلټ ریډیشن بیا پکې زموږ سره पैथोजेंस दवा शांति फिजिकल डैमेज का फॉर एग्जांपल द लॉन्ग चेन फैटी एसिड में लॉन्ग चेन अल्कोहल नवे द बिया द एनवायरमेंटल फैक्टर ते यो शील्ड नशो प्रोवाइड कवले यो बैरियर नशो प्रोवाइड कवले सब प्रोटेक्शन बिया नशो वर कवले दी दो जिन ज़क लॉन्ग चेन फैटी एसिड दे और लॉन्ग चेन अल्कोहल दे चीज़ दी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन था यो प्रोटेक्शन प्रोवाइड की यो कोटिंग प्रोवाइड की और दसों की द कम्सिस प्लांट्स या एनिमल्स दस की दी प्रोटेक्शन वो की दी प्लांट्स प्रोटेक्शन दी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ना द पैथोजन ना और दर्शन द फिजिकल डैमेज सुमरे दी फिजिकल डैमेज द हर्बियोर पे वजह बानी हम के देशी फिजिकल डैमेज द इंसानों पे वजह बानी हम के देशी या नूर दस के देशी चियारा सदस्य खबर हुई सैलाबुन राउजी या गुरुल की सदगो शो आ प्लांट्स था सोजी दी द वजना प्लांट्स तो नुकसान होने रसी दा बस मुसर द लॉन्ग चेन फैटी एसिड और द लॉन्ग चेन अल्कोहल दी प्रॉपर्टी यार दी कैरेक्टरिस्टिक पे वजह बानी बा दिस इज द बस मुसर सकी यो शील्ड प्रोवाइड कीगी द सद वजना दी लॉन्ग चेन फैटी एसिड दो जो द लॉन्ग चेन अल्कोहल दो वजना was the main example दम सर बीज वैक्स चिकमती दम 14 छत्ता सनदा गगमग चोतलशी द जमु सर दी मेन एग्जांपल ले द वैक्स चिदा जमु सर सही द वैक्स न जोड़ी was the बीज वैक्स द जमु सर was the जमु सर द बीज वैक्स चिकमते दा जमु सर स्ट्रक्चर दे हो दैट मीन मो च द वैक्स यो स्ट्रक्चर दे बदी की गोरा दा जमु सर
دا فیټي اسید دی دا لانګ چین دی کنه 14 کاربن دی پکې کنه دا که اوس د وګدوري کوم نو د بورډ کې ځای نشته دا ما دا 14 کاربن دا چې کوم دی دا زموږ سره فیټي اسید شو دا پالمیټیک اسید هغه فیټي اسید دی زموږ سره پالمیټیک اسید دی څه دی پالمیټیک اسید دی اوس دا کمباین شوی دی کې واټر مالیکول ریموو شوی دی او دا زموږ سره د لانګ چین الکوهول سره کمباین شوی خو په کم بانډ باندې په ایسټر بانډ باندې یا ایسټر لینکیج باندې او دې ته مونږ اوس اورال دې سټرکچر ته مونږ ویکس هم ویلی شو او ایسټر ورته هم ویلی شو اوس څنګه ګوره ما تاسو ته پریویس ویډیو کې ویل نه چې آر په ډبل بانډ او او آر داسې یو سټرکچر تاسو وینئ که نه داسې نو دا زموږ سره ایسټر ځي دا زموږ سره چې ایسټر ځي یا ایسټر بانډ نو دا زموږ سره ایسټر یا ایسټر بانډ دی که نه دا زموږ سره ایسټر بانډ دی که نه دا وګورئ نو ګوره یو طرف ته هایډروکاربن چین دی هایډروکاربن چین دی خو سره کوم یو دی فیټي اسید دی بل طرف ته هم هایډروکاربن چین دی آر نه مراد هایډروکاربن any هایډروکاربن چین خو دلته زموږ سره لانګ چین الکوهل دی نو الکوهل دی او د منځ کې دا لینکیج دی نو دې ته مونږ دې لینکیج ته مونږ ایسټر بانډ یا ایسټر لینکیج ویلی شو د اوورال سټرکچر ته مونږ ایسټر ویلی شو نو په کم کمپاوند کې چې دا باندې نو هغې ته مونږ ایسټرز ویلی شو نو دا زموږ سره د ویکسز یا د بیز ویکس دا زموږ سره دا یې سټرکچر شو اوس د دې پراپرټیز را راځو پراپرټیز په دې پراپرټیز کې لږې لږې خبرې دي به کوو انشاءالله solid at room temperature इससे बता सुनिए कि waxes और solid at room temperature कम normal temperature for example the 25 न वाला the 35 or या 30 पर दी बने बस मुझे दा सही दा बस मुझे solid ही तभी structure पर दगी temperature बानी दा बस solid ही दा बस दिसी arrangement जोड़ा ही चिदा बस solid तरफ तजी solid arrangement में जोड़ी ज़का چې بدی کې زموږ سره کومه دغه چې کومه دي فورسز اف اټریکشن دیٹ از زیات سترونګ دي نو دا کومه یو کمپاوند او بل کمپاوند دا یو بل ته دومره نه دي شوي دي چې دی یو کرسټلاین سټرکچر اختیار کړی دی په یو ټمپریچر باندې نو دا بیا زموږ سره صحیح په دغه ټمپریچر باندې دا زموږ سره صحیح سالډ اوس هائی میلټینګ پوینټ اوس کله دی میلټینګ پوینټ تاسو وایئ چې په کم پوینټ باندې دا میلټ کیږي هغه ته مونږه میلټینګ پوینټ ویل شو نو دغه هغه ټمپریچر نو د دې ډېر هاي ځکه چې دا یو خو زموږ سره لانګ چین دی دویم دا دی په چې کوم فورس اف اټریکشن دی که نه کوم فورس دا ډېر سترونګ دی چې کوم وانډروالز فورسز اف اټریکشن مونږ ورته ویلی شو په کیمسټري کې بیا تاسو دا وانډروالز فورسز اف اټریکشن دا زده کوئ دا ډېر زیات لازمي دي او دا پکې ډېر زیات دي نو د دې دا بانډ چې کومه دی دا نان پولري کومه بانډ چې پکې جوړ شوی دا نان پولري او اوورال دا سټرکچر هم نان پولري نو د دې ماتول د دې ډیګریډیشن دا ډېر هائی ټمپریچر باندې کېږي داسې په اعلی اسانه باندې نه کېږي نو ځکه دا زموږ سره هائی میلټینګ پوینټ د دې میلټینګ پوینټ ډېر هائی دے آر هایډروفوبیک اوس کله دې دا سټرکچر تاسو وایئ که نه اوورال دا سټرکچر دې کې زموږ سره اکسیجن اټمونه ډېر زیات کمی دا اوورال دا سټرکچر چې کوم وي دې کې زموږ سره پارشل پازیټیو او پارشل نیګیټیو پوینټس نه وي د دې په سټرکچر کې که دا سټرکچر تاسو شو کوم که نه نو په دې کې به تاسو پارشل نیګیټیو پارشل پازیټیو چارجز ونه وي او چې په کوم کمپاوند کې دا چارجز نه وي نو دیٹ مین چې دا هایډروفوبیک دی هایډروفوبیک مین واټر ریپیلنټ دی د دې نه واټر د دې سره واټر بانډ نشي جوړولی واټر پې راځي خو هسې به پې پخوا یې ځي راځي خو ګوري ورته چې یاره دا اوس په کوم ځای کې زه بانډ جوړ کړم نو د بانډ دپاره د هغې ځګی نه وي اټریکشن نه وي نو چې اټریکشن نه وي نو ځکه دا هایډروفوبیک دی ښه they are stable compound پر بک کې ورکړی and resistant to degradation دا زموږ سره stable compound دی stable ځکه دی چې په دې سټرکچر کې که تاسو وینئ که نه نو دې کې زموږ سره سیچوریټډ فیټي ایسډز دي نو په دې کې زموږ سره څه دی دا سټیبل دی چې دې
خبره وای ویلنس الکترون چې کوم دي هغه فیل شوي دي، مزید دا ریاکشن نه کوي، مزید دا بانډ نه جوړوي، او په دې کې د بانډ د جوړېدو څه ایبیلیټي نور نه وي، نو ځکه دا سټیبل دی. دې څه دی د دې ډیګریډیشن د دې ماتول د بیا دا یو ریزسټنس پیش کوي، دا نه ماتېږي، دا په اسانه باندې نه ماتېږي، نو ځکه دا سټیبل دی. سټیبل مین دلته کانسپټ د ذهن کې دا راولي چې دا نور بانډونه جوړوي، دی خپل بانډونه جوړ کړي دي په انسچوریټډ کې، په کته سوی نه پای کې ډبل باندې نو هغه زر ماتې دی شي، خو سچوریټډ نشي کېدی. دیٹ مین چې دی خپل بانډونه خپل ویلنس الکترون د دې پوره شوي دي، مزید دا نور بانډونه نه جوړوي، نو ځکه دا سټیبل دی. لکه اوس فار ایگزامپل یو سړی مالدار دی، نو چې مالدار دی نو خلک وایي دا سټیبل دی، خلک یې وایي دیٹ مین چې پیسې ډېرې ګټلې دي، خو چې یو سړی غریب یو دا انسټیبل دی، نو دغه شانتي ده. خو دا ګوره انسټیبل ما سه اگزامپل تاسو پیش کو، خو سټیبل بایو کې په کیمستري کې سټیبل ګوره دغه مطلب نه دی ښه، ډېرې چې د دې زموږ سره نور بانډونه نه جوړوي، داسې مطلب شو. اوس د دې امپورټنس دی، امپورټنس دی دې ریډیوس واټر لاس. اوس که دا تاسو په دې لیوز کې وایي نه، لیوز کې که نه د پاسه په لیوز باندې دا لیوز دی، په دې د پاسه باندې ما خو داسې پې شو کو، خو که دا لیوز تاسو داسې کټ کوئ، داسې کټ کوئ که نه، نو دې په دې دا یو اپر لیر شو او دا یې زموږ سره لوور لیر شو، دیٹ مین لوور اپیډرمس شو. نو په دې باندې د پاسه په یو ویکسي لري، هغه ویکسي لر ته مونږ کیوټیکل ویلی شو، ته مونږ څه ویلی شو؟ کیوټیکل ویلی شو. دا سره کیوټیکل دی او دا کیوټیکل دا د ویکس یو ټایپ دی. نو دا څه کوي؟ دا کیوټیکل دومره اهم دی، دا د یو پلانټ اډاپټیشن دی، دا د پلانټس یو کریکټر دی چې په ډیزرټ چې کومه زیروپایډس دي، په ډیزرټ کنډیشن کې چې کومه دا صرف په ډیزرټ کنډیشن کې چې کوم پلانټس په هغې کې به راځي وری څنګه چې هلته واټر لاس کېږي او هلته سکیرسټي اف واټر وي، د واټر قلت وي، نو چې که دا ویکس سیلر نه وي نو دا پلانټس په څه وی کې د دې سروایول به ګران وي، دا زر زر مړه کېدی. نو ګوره دی په ځان کې یو اډاپټیشن کړی دی او دا اډاپټیشن ان د فارم اف کیوټیکل دی، چې کیوټیکل دی باندې د پاسه په دې اپر اپیډرمس باندې او په لوور اپیډرمس باندې دی، نو دې څه کوي چې واټر لاس یې ډېر زیات کم کړي دي، بیا هم کېږي. خو داسې ګوره که تاسو دا ستاسو کوېسچن نه سرچ کړي دا ویکس سیلر دومره پې پاسه پې راغلی، خو دا ګوره دا سټومیټا چې کومه نه دا فولي نه بندوي، په سټومیټا باندې دا لیر چې کومه دا دومره فولي نه راغلی، خو دیٹ مین چې د سټومیټا سره داسې انټریکشن جوړ کړی چې د سټومیټا نه واټر ډېر کم لاس کېږي، دا څه د دې ویکسي لیر په وجه باندې. نو سټومیټا فولي کور کوي نه، ګوره که دا سټومیټا فولي کور کړو په دې کې بیا ریسپایریشن به څنګه کېږي، فوټوسنتھسس به څنګه کېږي، نورې مسلې به جوړېږي. خو نور سیل چې کوم چې د هغې واټر لاس چانسز ډېر زیات دي، نو هغه د دې په وجه باندې هغه کور وي او واټر چې کومه دی که واټر وځي مو دې له راځي جو بیرته تمبوي، نو څه وکړي واټر په هغه پلانټس کې دوباره پاتې کېږي او د پلانټس چې کومه سروایول دی هغه مزید باقي پاتې کوي. نو د دې ډېر زیات د دې کیوټیکل ډېر زیات امپورټنس دی په پلانټس کې، او دغه شانتي په انسیکټس کې ارتوپوډ چې ورته ویلی شي چې د هغې نه هم واټر څه کېږي نه لاس کېږي، فزیکل یو بیریر هم مزید چې کوم نور انیمل دی هغو ته هم پیش کوي که نه. دغه شانتي دا انسیکټ بعضې نیم داسې پلانټس دي چې هربیور ته د دې ویکس په وجه باندې هربیور ته هم یو پروټیکشن پرووایډ کوي، یو ډیفنس دا پرووایډ کوي یا اني پیتوجنز ته پرووایډ کوي. د ویکس ډېر زیات امپورټنس دی. They act as a protective coating on surfaces that the leaves چې کومه surfaces دي د animal skin چې کومه دي دې باندې څه کوي یو پروټیکټیو کور کوي. پروټیکټیو کور دیٹ مین چې الټراوایلټ ریز چې ما تاسو ته ویله پیتوجنز چې کوم دي فزیکل ډیمیج چې کوم لري د دې نه دا څه کوي دا پروټیکشن نه دی کوي څه کوي پروټیکشن کوي. نو د دې ډېر زیات اهمیت دی پوه شو. نو پروټیکټیو کوټینګ ما تاسو ته په دې اونه کې دا خبره وکړه. خو دا څه د وجې نه پروټیکټیو کوټینګ د وجې نه کېږي لانګ چین فیټي ایسډ اینډ لانګ چین الکوهل
some plants produce waxes for defense mechanism لپاره چیرې دې ته نقصان ونه رسي هربیورز چې کومه نقصان ونه رسي دغه شان دي پیتوجین ورته نقصان ونه رسي نو دې د وجې نه څه کوي دا یو پروټیکشن پرووایډ کوي ډیفنس پرووایډ کوي ها wax is used in the formation of cream بعد دا اوس مختلف انډرسټاند کې هم د دې دا یوز کیږي کنه waxes نو waxes چې کوم دي دا د فارمیشن اف کریم چې کوم دي دا موږ په کورونو کې استعمالو دا د waxes نه جوړیږي د شان دي اونټمنټ چې ورته ویل شي دا ملهم چې کوم دي دا اونټمنټ دي ته ویل شي او لیپ بام چې ورته ویل شي بعضې لیف چې کوم دي شونډې دا سپیره شي په دې ژمي کې په دې ډرای انوایرمنټ کې دا څه وشي دا په دې لیپلو دا دغه چې کوم دی په جبونو کې دا خلک ځان ساتي دغې ته موږ لیپ بام ویلی شو نو هغه څه کې به دې شونډو باندې راکړي نو دا څه وکړي د دې د پروټیکشن پرووایډ کوي دا غوړ ساتي نو دا څه امپورټنس داسې دی چې دا زموږ سره دا ویکسیز ان شاء الله امید دی چې په دې ټاپک په تاسو پوه شوي بعضې داسې ټاپکونه چې د هغه موږ کوشش کوو چې د هغه بنیاد ته لړ شو خو د هغه خبره وایي بک کې هم څه داسې ډیټیل نه یې ورکړل دا شان په نیټ کې هم څه ډیټیل نه یې ورکړل خو ان شاء الله امید دی چې څه نه څه هغه ډیټیل مې تاسو ته ویلي د خیر سره په دې به تاسو کم از کم په دې پوه شوي کم سټوډنټان به نه پوه شوي نو ما سره کوېسچن په کمنټس کې شیر کولی شئ تھینکس